1장 1절에서 9절 말씀. This moment we'd like to read a Bible passage from Genesis chapter 11 verses 1 through 9. 창세기 11장 1절 이하 9절 우리 한영으로 같이 또박또박 읽도록 하겠습니다. 다 같이 읽습니다. 온 땅의 언어가 하나여 말이 하나였다. Now the whole world had one language and a common speech. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 시날 평지를 만나 거기에 거류하며 As the people moved eastward, they found the plain in Shinar and settled there. 서로 말하되 자, 벽돌을 만들어 견고히 굽자. 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 They said to each other, Come, let's make bricks and bake them thoroughly. They used the brick instead of stone and tar for mortar. 또 말하되, 자, 성읍과 탑을 건설하여 그 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. 여호와께서 이르시되 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. The Lord said, If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. So the Lord scattered them from there all the earth, and they stopped building the city. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨습니다. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them over the face of the whole earth. Amen. I would like to summarize my sermon in English briefly. So, Korean-speaking audience, could you just endure your difficulty. 오늘도 우리 게리 가정을 위해서 영어로 간단하게 제 설교 말씀을 요약하도록 하겠습니다. There was used to be just one language among the human. After Noah's 3 sons, descendants were multiplied. This morning, from this episode, we see the power of one language among the human when they communicate one another. So when all the descendants were gathered together at the plain in Shinar, they began to build a city with a high tower through which they wanted to glorify their own name and not to be scared over the face of the whole world. Because of the one language to communicate among them, their construction of the city and the tower were easily and quickly begun to build. And such a thing made God so much upset. So God came down to see what's going on them and confused their language
not in order to understand one another. So eventually, due to their confused communication among them, they stopped building up the city and the tower. So this is the episode of this Babel Tower. Since that event, we all the human has various different languages, so that we may have much difficulty in our communication each other. Furthermore, such difficulty in communication result in unwanted conflicts among families, among societies, among nations, and even warring situation between people and people, and also nation to nation. This is the dilemma and problem of modern time human beings. However, our God gave us a new solution to solve the problem of a lack of communication among us. That is the coming of the Holy Spirit. When the Holy Spirit came down to Jesus' disciples, when they sat down and expect the coming of the Holy Spirit at the feast of the Pentecost, they understood miraculously other people's language with their own mother tongue. And also they were much filled with the presence of the Holy Spirit. For such miracle phenomena, Paul the Apostle said, we Christians are one in the Holy Spirit as the one language, no matter what different race, culture, and language, because the Holy Spirit is a spirit who makes us one in Him. So that's the reason why we need to believe in the presence of the Holy Spirit. We need to ask God send His Holy Spirit among us. And also we need to be born again by the power of the Holy Spirit. So when we will be born again by the power of the Holy Spirit, miraculously, we will be one. And also we can communicate one another in one language. That is the Holy Spirit. 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것은 우리 인류에게 한때 우리가 쓰는 언어가 다양한 것이 아니라 하나의 언어였던 시대가 있었다고 하는 것입니다. 노아 홍수 이후에 노아의 8 식구가 번성해서 그 자손들로 인하여 오늘 우리가 이 땅에 존재하고 있습니다. 한 가정을 통해서 온 세계에 흩어진 우리 후손들이기 때문에 언어가 다르고 인종이 지금은 많이 달라져 있지만 우리의 생각 속에 힘이 하나마 하나님이 이 세상을 창조한 그 기억을 가지고 있고 그 하나님의 심판으로 말미암아 노아 시대에 엄청난 그런 홍수가 있었다는 것을 어렴풋이 기억하고 있습니다. 그 근거들이 지금도 전 세계에 흩어진 그런 민족 가운데 이 홍수에 관한 그런 그 기억들을 기록해 놓은 그런 흔적들을 우리가 많이 발견할 수가 있어요. 그래서 그 고대 바벨론 그 문서 중에도 엄청난 홍수가 있었던 그런 기록들이 있습니다. 또 중국 사람들에게도 그런 희미한 기록들이 있고 심지어는 남태평양 원주민들 가운데서도 옛날 아주 오래오랜 그 조상들이 살던 시대에 홍수가 있었다고 하는 그런 기록들이 남아있고 그게 구전으로
어떤 민족들에게는 그게 하나의 민요가 되어서 지금도 전승되고 있는 것을 우리가 발견할 수가 있습니다. 근데 특별히 지금은 너무나 다양한 민족과 사람들 따라서 언어가 달라져 있지만 한때는 하나의 언어를 쓰는 그런 때가 있었다고 하는 것이죠. 그래서 본래 이 언어가 하나였다고 하는 증거들 중에 한 가지 예를 들면 우리 한국말에 어머니, 엄마라는 말이 영어로는 mother, 또 mom, 독일어는 mutter, 근데 히브리어는 뭐냐? 이마. 우리 한국 사람들이 엄마 하듯이 히브리인들은 이마 혹은 M이라고 부릅니다. 한국말의 아버지, 아빠는 영어로 father, 또 어린애들은 papa, 독일어는 vater, 그 다음에 터키 말로는 바바. 비슷하잖아요. 가장 기본적인 언어들은 뭔가 모르게 그래서 우리는 이제 엄마인데 서양 쪽으로는 이제 미음만 남아가지고 mother, mama, 히브리 말 임마, 그런 식으로 나타. 아빠, 바바. 비슷하잖아요. 이런 것들은 본래 우리 사람들이 가지고 있는 언어는 one language, 하나였다. 이제 그걸 우리에게 보여주고 있는 것이죠. 하나님은 그 하나의 언어로 우리에게 선물을 주셨는데 목적이 뭐겠어요? 우리에게 하나의 언어를 주신 이유는 그 하나의 언어를 가지고 온 가정 식구들이, 부족이, 시족이, 또 공동체가 하나님께 예배하고 서로 사랑하라고 하는 것이죠. 그래서 하나의 언어를 가진 노아의 후손들이 이제 여기 신할 평지에 모여서 무엇을 했느냐? 그 하나의 언어로 하나님 앞에 예배를 드리기 위해서 예배의 제단을 쌓은 게 아니고 오늘 본문에 보니까 뭘 쌓았어요? 시티, 도성을 쌓고 그 다음에 탑을 쌓았다고 그랬어요. 이유는 뭡니까? 목적이 무엇입니까? 오늘 11절 4절에 우리의 이름을 내고 흩어짐을 면하자. 하나님은 우리에게 하나의 언어를 통해서 하나님 앞에 예배하고 서로 사랑하기 위한 그런 은사로 주셨는데 오늘 신할 땅에 한 인류가 같이 모여가지고 하나의 언어를 가지고 뭘 하느냐? 하나님을 반역하는 그런 행위를 하고 있다는 것이죠. 성을 높이 쌓고 높은 탑을 건설하자. 여기서 바벨탑 문명이 시작된 것이죠. 그래서 역사적으로 보면 고대 수메르, 바벨론 문명은 한마디로 무슨 문명이라고 말합니까? 지구라트 문명이에요. 지구라트. 이 지구라트라는 게 뭐예요? 이런 언덕을 얘기해요. 언덕. 그래서 인간들이 사람들을 모아가지고 그 노동력을 착취해가지고 높은 제국을 만드는 엠파이어. 그리고 그 제국 옆에는 높은 탑을 쌓아서 우리 인간이 위대하다는 것을 뽐내기를 원하는 거죠. 고대 이집트도 거대한 피라미드를 건설하죠. 특별히 피라미드는 무슨 용도를 위해서 만들었습니까?
바로라고 하는 왕의 무덤을 위해서. 결국 사람들이 만들어 놓은 그 문명, 도시 문명, 피라미드의 마지막은 뭐예요? 죽음이래요. 죽음. 동양에도 거대한 탑들을 많이 만들었죠. 옛날 고조선 시대로부터 시작해가지고 삼국시대, 또 경주에 가면 다보탑, 또 석가탑, 대한민국 산천, 초목 어디든지 가면은 엄청난 탑들이 많이 있어요. 그리고 그 탑 주변을 돌죠. 탑돌이를 하면서 소원을 빌고. 신대륙에 오면은 멕시코의 아즈테카 문명, 또 페루의 잉카 문명, 그 페루 잉카 문명의 가장 핵심인 마추픽추, 그 높은 산꼭대기도 결국은 뭐예요? 신전이 있고 그 신에게 제사를 드리기 위해서 살아있는 애들을 잡아가지고 거기에 피를 흘려서 제물을 바치는, 그게 높은 피라미드이죠. 이런 바벨탑 문명은 지금도 끊임없이 지속되고 있습니다. 각 나라 각 족속 각 문명은 지금도 현기증 나는 고층 건물을 짓고 문명을 건설하고 자랑하고 있습니다. 전 세계에서 가장 높은 탑 1, 2, 3 1등이 두바이에 있는 부르지 칼리파, 높이가 2716피트. 2등이 샹하이에 있는 샹하이 타워가 2073피트. 세 번째가 사우디아라비아에 있는 메카, 마카 로열 클라크 타워가 1972피트. 중국하고 이 모슬렘권의 나라들이 주로 높은 탑들을 세우고, 우리 문명이, 우리나라, 우리 종교가 최고다 그래가지고 높은 탑을 과시하는지 모르겠지만, 이런 피라미드 문명의 마지막은 무엇입니까? 유대인 학자 하라리는 앞으로 인간은 신이 되고자 노력한다. 그래서 호모데우스라고 하는 책을 얼마 전에 썼어요. 신이 되고 싶은 인간, 호모데우스. 그래서 거기에 보면 인간이 과학의 발전으로 유전자를 조작해서 앞으로 인간 수명을 120세 이상으로 연장시키죠. 심지어는 누구는 500세까지 인간 수명 연장을 지금 생각하고 있어요. 그리고 이제 지구는 너무 좁아서 우주선을 타고 저 별들 세계를 다니면서 우주 여행을 즐기는 그런 시대를 꿈꾸고 있다. 그래서 지구 정거장에서 캡슐 속에 딱 들어가면 그 캡슐 속 들어가기 전에 몇 년짜리 우주 여행을 갈 것이냐. 그래서 80년짜리 저 별나라 여행 가고 싶으면 코드를 집어넣는 거예요. 그러면 이제 이 캡슐 속에 딱 들어가가지고 80년 동안 잠을 자. 그래가지고 80년이 되면 정거장에 딱 대고 거기에서 자동적으로 이제 깨는 거예요. 그럼 그 별들의 세계에 가서 여행하다가 재미없으면 또 나와가지고 캡슐을 타고 이번에는 한 200년짜리 그런 별들로 여행하고 싶다. 그렇게 또 이제 코드를 집어넣으면은 200년 동안 자고 그 다음에는 가가지고 깨면은 이제 또 다른 별들의 세계가 있고 그런 식으로 여행, 우주 여행을 꿈꾸는 그런 지금 소설들이 나와 있다. 그래서 신이 되고 싶은 인간, 그게 바로 사람들이 만들고자 하는 바벨탑 문명이겠지.
아마 그런 날이 오기 전에 우리가 고대하는 주님이 오셔서 산자와 죽은 자를 심판하시고 믿는 자들을 영원한 하나님 나라로 들어가게 하실 날이 곧 올 줄로 저는 믿습니다. 자, 하나님이 주신 이 하나의 언어, 이 귀한 은사를 가지고 하나님 앞에 예배하고 하나님께 예배하기 위한 제단을 쌓기보다는 자기의 이름을 드러내려고 하는 그런 도성, 그런 제국을 쌓고 그런 탑을 높이 세워서 자기 이름을 높이려고 할 때에 그 동기가 순수하지 않은 것을 알고 하나님이 내려오셔서 인간이 만드는 바벨탑 문명을 보시고 이래가지고는 안 되겠다. 그럼 어떻게 하면 이 인간 바벨탑 문명을 중지시킬 수 있겠느냐? 바로 언어를 혼잡시키는 거죠. 그래서 탑을 만들 때 꼭대기 있는 사람, 중간에 있는 사람, 밑에서 물건을 들어 올리는 사람 사이의 커뮤니케이션을 다 혼잡케 하게 되죠. 못 달라고 하는데 뭐 물을 주고 물 달라고 하는데 뭐 다른 물건 주고 이러면은 일이 진척이 안 되는 거예요. 그리고 나중에는 이제 화가 나고 그리고 나중에는 막 싸우고 그래서 결국은 바벨탑 하늘 꼭대기까지 쌓으려고 하는 이런 일들이 중단되게 되었다고 하는 것이죠. 오늘 본문을 통해서 우리에게 주시는 아주 중요한 그런 교훈이 있습니다. 그게 뭡니까? 언어가 하나로 통일되면 못할 일이 없다는 거예요. 비록 잘못된 동기였지만 신할 땅에 모인 그 인류가 하나의 언어를 가지고 하나의 그런 잘못된 동기지만 그 동기를 이루기 위해서 열심히 단합해서 일하게 되어질 때에 하나님도 긴장할 만큼 그런 도성이 세워지고 제국이 세워지고 높은 탑이 세워진다는 거예요. 그래서 하나님 보시기에 하나의 언어, 하나의 사상을 가진 하나의 목적을 가진 이 사람들을 그냥 내버려 뒀다가는 이거 완전히 그냥 잘못되겠다. 그래서 언어를 혼잡시켜서 이 바벨탑 쌓는 것을 중단시켰다고 하는 것이죠. 자, 그렇다면 역으로 우리가 정말 하나님을 위해서 하나님의 영광을 위해서 또 다른 사람을 사랑하는 일을 위해서 좋은 동기, 좋은 목적을 가지고 한마음 한뜻이 되어서 뭔가를 이루기를 원하면 못 이룰 일이 없지 않겠냐는 거예요. 그래서 가정이 남편과 아내 사이에 부모와 자녀 사이에 하나의 언어, 하나의 마음, 하나의 사상, 하나의 가치관 같은 방향으로 가기만 하면 그 가정은 복을 받을 수밖에 없다는 거예요. 왜? 서로가 하나니까. 교회가 목회자와 성도들이 한마음 한뜻이 되어지면 못할 일이 없다는 거예요. 한 나라가, 공동체가 한마음 한뜻, 한 가치관, 하나의 방향으로 똘똘 뭉치기만 하면 못 이룰 일이 없는 거예요. 왜 안 됩니까? 말이 다르고 가치가 다르고 가고자 하는 방향이 서로 다르니까. 이솝 우화 속에 두 마리의 말이 있어, 말. 근데 이 말을 묶어놨어요. 근데 배가 고프니까 뭔가를 먹어야 되는데 주인이 이쪽에 말이 먹을 수 있는 목초를 놓고 또 이쪽에 말이 먹을 수 있는 목초를 양쪽에도 이렇게 갈라놨답니다. 서로 배가 고프니까 목초를 먹으려고 이쪽 말은 이쪽 목초, 이쪽 말은 이쪽
목초를 먹으려고 막 서로 그냥 자기 먹고 싶은 쪽으로 가니까 먹을 수가 없는 거예요. 왜? 묶여 있으니까. 그런데 지혜로운 두 말은 약속해가지고, 야, 이번에는 우리가 같이 이쪽 목초를 먹고 그 다음은 이쪽 목초를 먹자. 그래가지고 안 싸우고 같이 이쪽 가서 먹으면 같이 먹을 수 있는 거고, 다 먹고 난 뒤에는 또 이쪽에 가서 같이 먹으면 또 배불리 먹을 수가 있는 거죠. 이 우화를 통해서라도 우리의 공동체가, 우리의 가정이 언어가 하나고 마음이 하나가 되면 못 이룰 일이 없다. 인류 문자 역사 6,000년 가운데 그 긴긴 6,000년 세월 동안 200년 동안만 평화의 시대고 나머지는 전부 다 전쟁의 시대예요. 전쟁. 그 결과 바벨론 문명이 일어났다가 아시리아에게 망하고, 아시리아는 또 헬라에게 망하고, 헬라는 또 로마에게 망하고, 로마는 또 게르만 민족에게 망하고, 또 게르만 민족은 바이킹에게 망하고, 또 2차 세계대전 히틀러가 삼각동맹 맺어가지고 전쟁을 일으켰지만 결국 연합군에게도 망하고, 또 소련이 일어나가지고 제국을 만들려고 했지만 또 결국은 무너지고, 지금도 중국과 러시아가 새로운 제국을 만들려고 하지만 지금 러시아가 우크라이나에서 고전하고 있어. 왜? 3일이면 끝날 줄 알았는데 웬걸? 뚜껑을 열어보니까 우크라이나 사람들이 똘똘 대통령부터 국민회까지 단결돼가지고 역습을 해오니까 지금 러시아 군대가 이러지도 못하고 저러지도 못하고, 그래가지고 러시아 민족이 가장 많이 있는 돈바스 지역으로 지금 체면 살리기 위해서 그쪽으로 가고 있다. 이미 러시아는 전쟁에서 졌어요. 한 나라가 대통령부터 국민이 위급한 상황에서 도망가지 아니하고 아프간 같이 똘똘 뭉쳐서 하나가 되니까 강대국 러시아가 꼼짝 못하잖아. 그래서 지나간 인류 역사는 하나님은 한 언어를 주셨음에도 불구하고 인간의 잘못된 동기로 언어가 나뉘어지니까 민족이 나뉘고 가정이 나뉘고, 그래서 지금까지 전쟁의 역사, 싸움의 역사였다는 것이죠. 자, 이것을 종식시키기 위해서 하나님이 뭘 하셨어요? 오순절날 성령님을 보내주셨어요. 유대인이나 이방인이나 예수 그리스도를 믿는 자들은 그리스도 안에서 참된 하나가 되게 하신 거예요. 성령님이 모든 믿는 자들의 참된 하나의 언어라는 거예요. 우리 계리 식구 영어가 다르고 얼굴이 다르고 문화가 다르고, 또 우리 이거는 코리안 스피킹 그런 컨그리게이션이지만 no matter what, we are different. You know what? We are one. Because we have the one language, that is Holy Spirit. Amen? Holy Spirit is the one language, spiritual language, which make us one. 그래서 하나님이 우리에게 성령을 보내주신 거예요. 이 지구상의 어떤 민족, 어떤 나라, 어떤 문화 속에 있든지 예수 그리스도를 믿으면 그 예수의 영이 우리를 예수 안에서 하나 되게 하는 거예요. 미국에 있는 교회, 한국에 있는 교회, 온 세계에 있는 교회는 똑같은 하나님, 예수님, 성령을 믿기 때문에 all the churches on earth, there is one church.
Because all of God's people believe one Spirit. That is Holy Spirit. 한 성령님을 믿기 때문에 우리는 모두가 다 하나인 거예요. 그래서 우리는 이제 이런 하나님을 사랑하고 그리스도 안에서 우리는 하나인 것을 깨닫고 남은 여세 뭐 해야 되겠습니까? 우리는 절대로 바벨탑 쌓지 맙시다. 바벨탑 쌓으면 안 돼요. 제국을 사랑하시면 안 됩니다. 하나님 백성들은 이 세상 제국에서 나와야 돼요. 심지어는 어떤 교회는요, 흩어져서 복음 전하기보다는 교인들 헌금 모아가지고 사람들 좋아하는 외적인 화려한 건물들 그렇게 휘황찬란하게 지으려고 하나님이 가장 싫어하는 바벨탑 쌓으려고 하는 사람도 있어요. 그런 교회도 있어요. 그런 지도자들도 있어요. 그건 하나님 뜻 아닙니다. 예배당은 비만 피하면 돼요. 피닉스에서는 여름에 이 더위만 피할 정도로만 하고 나머지 시간과 정력과 헌금은 열방을 가슴에 품고 기도하고 그분들에게 찾아가서 복음을 전하는 이 선교에 투자를 해야 된다고요. 오늘 아침에도 제가 본당 앞에 파킹장마다 민들레가 펴가지고 그걸 제가 칼로 긁어가지고 다 뿌리를 뽑아냈어요. 그 민들레 우리가 심었습니까? 아니잖아요. 바람결에 씨앗이 와가지고 틈 사이에 비집고 들어가가지고 거기서 물을 만나가지고 생명이 싹 트가지고 지금 파킹장 아스팔트에서 지금 올라오고 있다고. 하나님은 지상교회가 또 다른 바벨탑을 쌓기를 원하지 아니하시고 영적인 민들레가 되어 온 세계 성령의 바람으로 흩어져서 가는 곳마다 복음을 전하고 교회를 세우기를 원하는 거예요. 그래서 우리는 영적인 민들레라는 거예요. 동남아시아, 중앙아시아, 아프리카, 서남아시아, 남미, 오세아니아 오대양 육지에 가서 민들레같이 하나님이 바람에 실려서 가게 하는 곳마다 거기 떨어져서 거기서 복음을 전하고 교회를 세우는 영적 민들레. 그래서 오늘 하나의 언어를 가지고 신할 광야에 모여가지고 고작 한다는 짓거리들이 위로 바벨탑 쌓고 자기 이름을 높이고 온 세계에 흩어지지 않으려고 하는 그 잘못된 동기를 하나님은 무너뜨리시고 가라, 열방으로 가라, 흩어져라, 온 세상에 충만해서 내 이름, 너희들의 이름이 아니라 내 이름, 여호와 하나님의 이름을 높여. 오늘 지상에 존재하는 모든 교회, 하나님의 백성들은 움직여야 돼요. 민들레처럼 흩어져서 가는 곳마다 그 땅을 위해서 기도하고 그 땅의 영혼들을 사랑하고 그 땅의 영혼들에게 복음을 전하고 그곳에 교회를 세우는 것. 바벨탑을 세우는 게 아니라 믿음의 공동체, 움직이는 살아있는 공동체를 세우는 이것이 하나님이 지상교회 주신 오순절 성령으로 만들어진 공동체 주신 하나님의 뜻이라. 오늘 이 캐멀백 그리고 에이티엔트 에브니의 이 교회는 그런 영적 민들레를 파송하는 그냥 홈베이스일 뿐인 거예요. 이게 바벨탑이 아니라 온 열방 끝까지 흩어져서 복음을 전하는 하나님의 백성들을 세우고 후원하고 파송하고 격려하는 홈베이스로 존재하는 거지. 이게 영원한 우리의 바벨탑이 되었으면 안 되는 거예요.
언제까지? 주님이 다시 오실 때까지. 그래서 온 열방이 복음을 듣고 그곳에 주의 교회가 생거지. 이게 우리 교회 비전입니다. 이게 우리가 기도해야 될 제목인 거예요. 우리가 헌금해서 투자해야 할 것이 바로 이거예요. 우리 교회를 통해서 앞으로 영적 민들레를 많이 양성해서 성령의 바람에 실려서 오대양 일대주 온 열방에 흩어지게 해가지고 복음을 전하는 그런 교회가 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 주신 하나의 언어라는 은사를 가지고 노예 후손들은 잘못된 동기로 인간 제국, 인간 도성, 인간 타워를 세우고 자기들의 이름을 높이려고 할 때 그 잘못된 동기를 하나님 허용하지 아니하시고 온 열방에 흩어지게 해서 참된 하나님께만 영광 돌릴 수 있도록 역사하신 것을 생각하면서 오순절을 통하여 하나님의 참된 언어 성령님을 우리에게 주셨사오니 이 성령을 품고 영적인 민들레가 되어 가는 곳마다 성령의 역사 가운데 복음을 전하여 그곳에 하나님의 교회들이 예배의 처소들이 세워지는 이 일을 위하여 기도하고 감당하는 주의 교회가 될 수 있도록 복을 내려 주시옵소서. 우리 구주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.